आउ गोटे अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि। मु विजयलक्ष्मी पट्टनायक ओडिशा मार कथारू। आलेख्य देवेंद्रनाथ दास। उपस्थापन मु विजयलक्ष्मी पट्टनायक। यज्ञार्थात् कर्मण्य नत्र लोकेयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समादरः समाचार। यज्ञ पाई करा जाउथिबा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानंकरे लागी रहिबा फलरे एई मनुष्य समुदाय कर्म द्वारा ही बांधी होई जांती। तेणु हे अर्जुन, तुमे आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ निमित्त ही भल भावरे कर्तव्य कर्म आचरण कर। यज्ञार्थे न हुए जेबे कर्म अनुष्ठान त्याग करी थांती लोक जे कर्म बंधन। अतएव हे कौन्तेय विष्णु उद्देश्य रे अनुष्ठान कर कर्म निष्काम भावरे। तेणु कर्म कर किंतु निष्काम भावरे कर्म कर। परवर्ती अध्याय में देखिबा निष्काम कर्म विषय। वर्तमान श्रीमद् भागवतरु सामान्य। पांडव कूले मोर जन्म मोहर बंधु भगवान द्रोण कुमार बाणत्रासे मरिबी कही गले व्यासे। ता शुणी जननी मोहर श्रवण शरण गला चक्रधर गर्भे पड़िला आसी बाण मते रखिले नारायण। तेणु कृष्णर मो शरीर किणिला सेवक मुतार तार चरित कर्णे शुणी तरी विभव तरंगिणी। श्रीकृष्ण लीलार चरित कृष्ण पंकज तोर मुख पंकज तोर जात कर्ण जुगले पान करी हेले तरी विभव बारी। पांडवे जाहार विश्वासु तरिले कुरु बल त्रासु वत्सा चरणे जेन्ने जल हेले तरिले कुरु बल। जाहार चरित गहन ध्याने भावंती मुनि जन भवसागर परमाद विषया विषकुए गद। चांडालु ब्रह्म जाए लोक के शुणी होइब विमुख अशेष जन्मु देह बही जे काल रूपे छंती रही। माया मनुष्य रूपे जात निवेदी कले मृताहत। श्रीमद् भागवतर किछि अंश आमे शुणिले। वर्तमान आमे शुणिबा कपिलंकर सांख्य योग विषय। जेतेबेले भगवान कपिल अनुभव कले जे माँ संसार विभिन्न तत्व अष्टांग योग भक्ति योग कालर महिमा देहासक्त मनीषर सृष्टि एवं तार शेषफल तथा मुख्य लाभ संपर्क में विशेष भाव में जानिबा चाहूचंती से खुशी हो गले। किछि समय नीरव उपवेशन पर आरंभ कले वक्तव्य। एही विश्व जहांक द्वारा प्रकाशित से स्वयं प्रकाशमान आत्मारूपी पुरुष होउचंती अनादि निर्गुण और प्रकृति ठारू भिन्न। प्रकृति त्रिगुणात्मिका अव्यक्त एवं विष्णुंकर शक्ति स्वरूपिणी। कार्य कारण और कर्तृत्वर भेदरे प्रकृति हेउची कारण। प्रकृति ठारू पुरुष भिन्न हेले मध्य ताकू सबु दुख सुख भोगिबाक मध्य पड़ी थाए। प्रकृति और पुरुषर लक्षण हेउची प्रकृति हेउची 24 तत्व प्रधान 5 महाभूत 5 तन्मात्र 4 अंतरेन्द्रिय 10 इंद्रिय ये सबू को लेकिन प्रकृति एवं 5 महाभूत क्षित तेज मरुत व्योम क्षित जल तेज वायु आकाश 5 गंध गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध 10 इंद्रिय कर्ण त्वक चक्षु जिह्वा नासा बाक हस्त पाद लिंग पायु एवं अंतरस्थ इंद्रिय है मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो एठारे उल्लेखयोग्य जे पंचविंशतम तत्व हेउची काल जहांक उद्यम रे साधारण प्रकृति रे थिबा निश्चल गुण चंचल होई उठे। से हेउची ज्ञान स्वरूप भगवान। से होउछंती ज्ञान स्वरूप भगवान। से समस्त प्राणी को अंतर रे अंतर्यामी पुरुष रूपे एवं बाहरे काल रूप रे से विद्यमान। चित्त हेउची सत्व गुणयुक्त शांत और निर्मल। भगवान को पाइबार स्थान हेउची चित्त। जल जेपरि तार स्वाभाविक अवस्था स्पष्ट विकार शून्य और स्थिर रही थाए चित्तवृत्ति सेहीपरि स्वभावतः निर्मल निर्विकार और शांत अटे।
ଏହି ଭାବନାରୁ ଓହରି ଗଲେ ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ରିବିଧ, ଯଥା ବୈକାନ୍ତିକ ତେଜସ୍ ଓ ତାମସ। ସେଥିରୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମହାଭୂତମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସାଧ୍ୱୀ, ସ୍ୱାଧ୍ୱୀ, ତୈଜସ୍ ଅହଙ୍କାରର ବିକାରରୁ ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି, ଭେଦର ସଂଶୟ, ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୁତି ଓ ନିଦ୍ରା। ଅହଙ୍କାରରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ଓ କର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାମସ ଅହଙ୍କାରର ବିକାରକୁ ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିରୁ ଆକାଶର ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାହାର ଓ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଭେଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। କାଳକ୍ରମେ ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ରାରୁ ଆକାଶର ବିକାର ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶର ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାୟୁ ଓ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତ୍ୱକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ବାୟୁର ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ରରୁ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ର ହୁଏ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଦୈବ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ରମୟ ତେଜର ବିକାର ଘଟେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ରସ ତନ୍ମାତ୍ର ଜାତ ହୋଇ ରସରୁ ଜଳ ଏବଂ ରସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜିହ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ରସ ସ୍ୱରୂପ ଜଳର ବିକାରରୁ ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରର ଜନ୍ମ। ସେଥିରୁ ପୃଥ୍ୱୀ, ଗନ୍ଧ ଓ ଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ରା, ଲକ୍ଷଣ। ଆକାଶର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ବିଷୟ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବାୟୁର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ, ଯାହାର ବିଷୟ ତ୍ୱକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଚର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଜର ବିଶେଷ ଗୁଣରୂପ, ଯାହାର ବିଷୟ ନେତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଜଳର ବିଶେଷ ଗୁଣ ରସ, ଯାହାର ବିଷୟ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗନ୍ଧ, ଯାହାର ବିଷୟ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆକାଶ କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ତାର ସମନ୍ୱୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆକାଶ ଏବଂ ବାୟୁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ଜଗତ ବା ଚତୁର୍ଦିଗ ଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି 10 ଗୁଣ ଜଳ, ତାର 10 ଗୁଣ ଅଗ୍ନି, ତାର 10 ଗୁଣ ବାୟୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 10 ଗୁଣ ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର, ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ମୁଖରୁ ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହାପରେ ନାକପୁଡ଼ା 2ଟି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାପରେ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ, ସେଥିରୁ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତହିଁରୁ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରୁ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦିଗମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ତ୍ୱକ୍, ସେଥିସହ ଲୋମ ଓ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଓ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଔଷଧିମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଶସ୍ୟ ଆଦି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଲିଙ୍ଗ, ସେଥିରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଜଳ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଅପାନ ବାୟୁ ଅଧିଷ୍ଠାତା ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ହେଲା। ତାପରେ ହସ୍ତ, ସେଥିରୁ ବଳ, ହସ୍ତଦ୍ୱୟର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପାଦଦ୍ୱୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଗତି ଓ ପାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀହରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ପୁଣି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାଡ଼ି ଜାତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ରୁଧିର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତହିଁରୁ ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦର ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଧା, ପିପାସା ଏବଂ ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ସମୁଦ୍ର ଜାତ ହେଲା। ଏହାପରେ ହୃଦୟ, ହୃଦୟରୁ ମନ, ମନର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ହୃଦୟରୁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସେଥିରୁ ଅହଙ୍କାରର ଜନ୍ମ ଓ ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ହେଲେ ରୁଦ୍ର। ସେହି ହୃଦୟରୁ ଚିତ୍ତର ଜନ୍ମ ଓ ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତର ଦେବତା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ,
ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ ଦେହରେ ବିବେଚନା କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିର୍ବିକାର, ଅକର୍ତ୍ତା ଓ ନିର୍ଗୁଣ। କାରଣ ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଳର ଗୁଣ ଶୀତଳତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ପୁରୁଷ ବା ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସତ୍ୱରଜ ତମ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। ସଂସାରରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଯେପରି କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ସେହିପରି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଭୋଗ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅସତ୍ ପଥରେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତକୁ ଜୀବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆୟତ୍ତକୁ ଅଣାଯିବା ଦରକାର। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କପିଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସଂଯମ ଆଦି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ମନ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖି ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍କପଟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ମନେ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର କଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଏ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ତାହା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବେ। ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତପସ୍ୟା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ନିୟମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କପିଳ ମୁନି ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୂଳାଧାର ଆଦି ଷଡ଼ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ମନ ସହିତ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଓ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା। ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ସହଜ ଆସନରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକ ଏହି କ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିପରୀତ କ୍ରମରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଚିତ୍ତକୁ ଅଚଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଦେହର ଦୋଷ, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫଜନିତ ଦୋଷକୁ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା, ପାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦ୍ୱାରା, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ଦୁର୍ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରେ। ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ଓ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ କାନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରଭୃତିର ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା, ସେ ବିଧାତାଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାତୃ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତାର ପରିସରକୁ ଆଣି ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ବିଧେୟ। ତାଙ୍କର ଯୋଗନିଦ୍ରା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦସେବା, ଗରୁଡ଼ାସନ, ପଦ୍ମପାଦ, ପଦ୍ମଲୋଚନ, କୌସ୍ତୁଭମଣି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ସେଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଆୟୁଧ ଯଥା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, କୌମୋଦକୀ ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦହାସ ଓ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଭକ୍ତକୁ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରେମଜାତ ହୁଏ। ଭକ୍ତିରେ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଲକ ଜାତ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବହୁ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିରନ୍ତର ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ଏହି ବିଭାଗର ଅଧୀନ। ଏପରିକି ଏମାନେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭକୁ ମଧ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଅନାଦର କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରେ, ତାର ସେହି ପୂଜା ପାଇଁ ପାଉଁଶ ଉପରେ ଆହୁତି ଦେବା ସହ ସମାନ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯିଏ ପୂଜା କରେ, ତଦନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅଚେତ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଥିବା ବୃନ୍ଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ରସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜୀବ, ଭ୍ରମର ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜୀବଠାରୁ ଶବ୍ଦଗ୍ରାହୀ ଜୀବ, ସର୍ପ ଆଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ତାଙ୍କଠାରୁ ରୂପର ଭେଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜୀବ, କାକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପର ଓ ତଳ ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ନଥିବା ଜୀବଠାରୁ ବହୁପାଦ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବହୁପାଦଠାରୁ ଚତୁଷ୍ପଦ ପଶୁ ଓ ଚତୁଷ୍ପଦଠାରୁ ଦ୍ୱିପାଦ ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଦଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବେଦଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ବେଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅର୍ଥଜ୍ଞଠାରୁ ସଂଶୟ ନିବାରଣ କରିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଷ୍କାମ ସମଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ କପିଳ ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଯେ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧନା କରିପାରିଲେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଏତିକି କେବଳ କହିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ହରିର ଭକତ ହରି ଭଜନ୍ତି ଅବିରତ, ସେ ସର୍ବ ହରିଙ୍କି ଲଭନ୍ତି, ଦେହାଦି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଭମାତାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଗର୍ଭରେ ଦିଶଇ ଅନେକ, ଯେ ତାକୁ ଯେ ରୂପେ ଭଜଇ, ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ଦିଶଇ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଏକ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ କପିଳ ଭଗବାନ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦେବହୂତି ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉପବିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାୟାରୂପକ ଆବରଣ ତିରୋହିତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଏକ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କପିଳ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ପିତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।